Dear friends, thank you very much for your wonderful support to my channel Butterfly on Wings. As a teacher of English, it's my responsibility to teach you the grammar of the English language. இந்த எய்ம்னால தான் English grammar made easyங்கிற ஒரு சீரீஸை நான் ஆரம்பிச்சு periodically every week to begin with 8 parts of speech பத்தி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இதுவரைக்கும் நம்ம நவுன்னா என்ன, காமன் நவுன்னா என்ன, ப்ராப்பர் நவுன்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம். Very soon I will upload a video on the abstract noun. இதுக்கு இடையில ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, ஃப்ரேஸ்னா என்ன, கிளாஸ்னா என்ன, இது தெரியாததுனால எங்களால சரியா ஃப்ரேஸ் அண்ட் கிளாஸ் ரெண்டத்தையும் சென்டென்ஸ்ல உபயோகப்படுத்த முடியவில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது உண்மைதான். நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்ககிட்ட நான் கோபம் கொள்ளவில்லை, அவங்கள குறையும் சொல்ல. காரணம் என்னன்னா, they don't have sufficient exposure to the skills of the language. அதுதான் காரணம். I am very happy because they would like to know what a phrase is and what a clause is. Number, especially those who belong to other disciplines, என்ன பண்றாங்கன்னா, phrase சென்டென்ஸா நினைச்சுக்கிட்டு ஒரு phrase யூஸ் பண்ணி அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு full stop வச்சிருக்காங்க. அது ஒரு சென்டென்ஸ் நினைச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் these are all some of the problems in the language of some of the users of the English language. அதனால தான் இன்னைக்கு phrase-னா என்ன, clause-னா என்னங்கறத பத்தி நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். வாங்க. It's very simple. Listen to me very carefully, okay? But at ease. You will be able to understand the difference between the phrase and the clause, and you will use them without errors in your communication, both spoken and written. A phrase na enna? It's very simple. It's a group of words. Two or more number of words irukkum or phrase. First characteristic. What's a phrase? Or a phrase in a group of interrelated words in solrom. அதுல நம்ம யூஸ் பண்ற 2 or more number of words இருக்குல்ல, அதுக்கு இடையில ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர்புடைய வேர்ட்ஸா இருக்கணும். அதுதான். செகண்ட், இந்த phrase-க்கு ஒரு மீனிங் உண்டு. It conveys some sense, but the sense is not complete in itself. அந்த sense முழுமையடையாததாக இருக்கும். அதுதான் ஒரு phrase. For example, on the roof of the house. On the roof of the house. On the roof of the house. How many words do you find in the phrase? 6 words. So all these 6 words are interrelated. ஒன்னு தொடர்புடையதா இருக்குது. இது ஒரு phrase. இதோட அர்த்தம் என்ன? கூரையின் மேல். இந்த சமயத்துல நான் சொல்லிக்கிறேன்னா, this is not the right way to learn the English language, but here in order to make you understand what a phrase is, I have used the Tamil translation of the phrase on the roof of the house. On the roof of the house is a phrase. இதுல group of words இருக்கு, இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு, but the sense is not complete. இன்னொன்னு முக்கியமா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், a phrase-ல subject-ம் இருக்காது, verb-ம் இருக்காது. subject verb இல்லாத ஒரு group of words நம்ம sentence-ஆ உபயோகப்படுத்த முடியாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். It's a phrase. இன்னும் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லணும்னா, in the kitchen is a phrase. In the kitchen. How many words? 3 words. It's a phrase. In the kitchen. Near the roof is an example for a phrase. Okay. Then beside the table. Table பக்கத்தாப்புல. Beside the table. Where is the book? The book is beside the table. So beside the table ங்கிறதுல என்ன? 2 words இருக்கு. The 2 words is a phrase.
ஆனா இந்த குரூப்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நான் இப்ப சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதுல எதுலயுமே என்ன இல்ல சப்ஜெக்ட் இல்ல verb இல்ல. So what's a phrase? A phrase is a group of words. First. Secondly, words are interrelated. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு தொடர்புடையதாக இருக்கும். Third, அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கும். அந்த மீனிங் வந்து கம்ப்ளீட்டா இருக்காது. இது எல்லாத்துக்கும் மேல முக்கியமான ஒரு characteristic of the phrase is that it doesn't have a subject and a verb. Subject இருக்காது, verb இருக்காது. இதுதான் phrase. Now, what a class is? Class னா என்னன்னு பாருங்க. அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா phrase-க்கும் class-க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எளிதாக புரிந்துவிடும். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள சிமிலாரிட்டி பார்ப்போம். A phrase is a group of words. A class is also a group of words. Phrase மாதிரி தான். கிளாஸும் என்ன? 2 or more number of words வந்து ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கும். எல்லாமே interrelated words. A phrase எப்படி ஒரு மீனிங் கொடுக்கிறது மாதிரி ஒரு கிளாஸும் ஒரு மீனிங் கொடுக்கும். Another important difference between phrase and class is, as I have told you just now, phrase ல subject verb இருக்காது. Whereas in a class you will find the subject and the verb. Classல என்ன இருக்கும்? Subject இருக்கும், verb இருக்கும். இப்ப சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் இப்ப சொல்றேன். அதுல எது phrase எது classன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். யூசுவலா நம்ம வந்து ஒரு phrase வந்து is part of a class. Phrase is part of a class. For example, fish swims in the water. In the water ங்கிறது என்ன? Phrase. Fish swims is a class. In the water ங்கிறது என்னது? 3 words. அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் கம்ப்ளீட் ஆகல. அதுல சப்ஜெக்ட் இல்ல, வெர்பும் இல்ல. ஆனா the fish swims இதுல என்ன இருக்கு? 3 words இருக்கு. a group of words interrelated. ஆனா it's a class. காரணம் என்னன்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கு, verb இருக்கு. the fish இங்க the fish வந்து சப்ஜெக்ட் and swims is the verb. So the fish swims in the water is a sentence. A sentence is a class. இதெல்லாம் நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். One more example. She is sleeping on the floor. On the floor 3 words. அவ தரை மேல் படுத்து உறங்குகிறாள். அதுதான் இதோட அர்த்தம். On the floor is the phrase. On the floor 3 words. இது phrase. On the floor க்கு என்ன அர்த்தம்? தரை மேல அப்படிதான் அர்த்தம். இதுக்கு மீனிங் இருக்க ஒழிய கம்ப்ளீட் ஆகல. But she is sleeping is a class. Complete in itself. She subject. Is sleeping ங்கிறது என்னது? Verb in continuous tense. இங்க subject இருக்கு, verb இருக்கு. It's a class. It is also independent. நம்ம சொல்றது புரியுதா? அப்ப she is sleeping on the floor is a sentence. She is sleeping ங்கிறது என்ன? Class. Subject இருக்கு, predicate இருக்கு. On the floor ங்கிறது என்ன? Phrase. இப்ப class பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீடைலா தெரிஞ்சுக்கணும். Classல there are 2 categories of class. One is dependent class or main class. The other one is what's the first one? Independent class or main class. தனித்து இயங்கக்கூடியதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Independent class னு சொல்லுவோம், main class னு சொல்லுவோம். தனித்து இயங்க முடியாது. அதாவது main class வந்து சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு class என்ன சொல்லுவோம்னா dependent class இல்லனா subordinate class அப்படினு சொல்லுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நான் இப்ப சொன்ன சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கோ. she is sleeping on the floor. இது வந்து it's a class. இதுல phrase இருக்கு, it's a class. It's a main class. It's a sentence. A sentence என்னவா இருக்கும்? ஒரு main class தான்
ஒரு சென்டென்ஸா ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியும். சபார்டினேட் கிளாஸால ஒரு டிபெண்டன்ட் கிளாஸால ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாது. ஆனா இங்க ஒன்னு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். phrase வந்து group of words, class group of words. I mean independent class group of words தான், dependent class group of words தான். இந்த மூணுத்துக்கும் உள்ள ஒரு முக்கியமான டிஃபரன்ஸ் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். phrase வந்து சப்ஜெக்ட் verb கிடையாது. இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ல சப்ஜெக்ட் verb இருக்கும், அது தனித்து இயங்கும். இதுதான் இதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஆனா டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வந்து என்ன, குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், சப்ஜெக்ட் இருக்கும், verb இருக்கும். ஆனா டிபெண்டன்ட் கிளாஸால தனித்து இயங்க முடியாது. அந்த டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். அததான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம். ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸும் அதை சார்ந்து ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸும் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் சொல்லுவோம். அதை இன் ஃபியூச்சர் நம்ம டீடைல்டா தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் வந்து நம்ம டிபெண்டன்ட் கிளாஸ ஈஸியா மாத்திடலாம். பிகாஸ் we have got a number of subordinate conjunctions. ஒரு கிளாஸ் வந்து டிபெண்டன்ட் கிளாஸா மாத்துறதுக்கோ இல்ல ஒரு டிபெண்டன்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வந்து கிளாஸ உருவாக்குவதற்கு சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன்ஸை யூஸ் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் as soon as, since, where, when, how, which. இது எல்லாமே some of the examples for dependent conjunctions. I mean subordinate conjunctions. Subordinate classes உருவாக்குவதற்கு, நம்ம பேசுவதற்கோ இல்ல எழுதுவதற்கோ நம்ம உபயோகப்படுத்துற இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. as she is tired, she doesn't want to meet anybody today. as she is tired, இங்க என்ன asங்கிறது என்னது, சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன். as she is tired today, இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டா இருப்பதனால், since is not complete. So this is what? This is a subordinate class. This is a dependent class. As she is tired today. இப்ப இதோட ஒரு மெயின் கிளாஸ் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா it becomes a sentence. As she is tired today, comma, she doesn't want to meet anybody. அவ யாரையும் பார்க்க விரும்பவில்லை. இப்ப வந்து she doesn't want to meet anybody நம்ம சொல்றோம்னு வெச்சீங்க. It's a class. குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கு, சப்ஜெக்ட் இருக்கு, verb இருக்கு, தனித்தும் இயங்கும். எது இல்லாம as she is tiredங்கிற சபார்டினேட் கிளாஸ் இல்லாம இந்த கிளாஸ், எந்த கிளாஸ், she doesn't want to meet anybody அப்படிங்கிறது வந்து தனித்து இயங்க முடியும். ஆனா எதால தனித்து இயங்க முடியாது, as she is tired todayங்கிறது என்ன, தனித்து இயங்க முடியாது. இந்த as she is tired today depends on the main class. எந்த main class, she doesn't want to meet anybody. இதுல வந்து சார்ந்து இருக்கிறது. இப்போ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். இப்ப இந்த word as இந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து என்னது, subordinate conjunction. செகண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, as soon as you reach the railway station, you just call me over the phone. our ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்றோம், நீ ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்த உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லு அப்படின்னு சொல்றோம். as soon as you reach the railway stationங்கிறது என்னது, subordinate class, dependent class. as soon asங்கிறது என்னது, subordinate conjunction. அதுக்கப்புறம் ஒரு கமா யூஸ் பண்ணி you call me over the phone சொல்றோம். you call me over the phoneங்கிறது என்னது, is an independent class. இந்த independent classல என்ன இருக்கு, சப்ஜெக்ட் இருக்கு, verb இருக்கு. இதுக்கும் இது இப்ப பார்த்த நம்ம subordinate class என்ன class, as soon as you reach the railway station சொன்னேனே, அது வந்து dependent class னு சொன்னேன். அதுல சப்ஜெக்ட் verb இருக்கு, ஆனா அது தனித்து இயங்க முடியாது. ஆனா call me over the phone, it's an imperative sentence, it is addressed to the second person. இதுல வந்து என்ன இருக்கு, சப்ஜெக்ட் இருக்கு, verb இருக்கு, தனித்தும் இயங்க முடியும். அதனால டிபெண்டன்ட் கிளாஸுக்கும் இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸுக்கும் உள்ள முக்கிய டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் சப் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆயிருந்து சென்ஸ் கொடுத்தாலும்
சப்ஜெக்ட் verb இருந்தாலும் அதால் தனித்து இயங்க முடியாது. வைரஸ் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ் இதே மாதிரி தான் ஒரு குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒரு மீனிங் தரும், சப்ஜெக்ட் verb இருக்கும். முக்கியமான இதோட டிஃபரன்ஸ் என்னென்ன, இதால் தனித்து இயங்க முடியும். the sense is complete in itself. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், மெயின் கிளாஸ்னு சொல்றோம். இதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறோம். ஓகே, அப்ப டிபெண்ட் கிளாஸ் என்ன சொல்லுவோம், மெயின் கிளாஸோட சேர்த்து தான் உபயோகப்படுத்துவோம். அதனால தான் டிபெண்டன்ட், சார்ந்திருத்தல். எதை சார்ந்திருக்கிறது, மெயின் கிளாஸை சார்ந்திருப்பதால் அதை என்ன சொல்றோம், அது டிபெண்டன்ட், சபார்டினேட், நாட் மெயின், செகண்டரி, சபார்டினேட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். நிறைய சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா you will be able to use them to construct sentences, I mean construct sentences, to construct clauses, I mean construct dependent clauses. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம மூணு விஷயம் பார்த்திருக்கோம். ஒன்னு என்ன, phrase, a group of words, ஒரு சென்ஸ் இருக்கும். சென்ஸ் வந்து அதுலயே கம்ப்ளீட் ஆகாது. அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே இன்டர்ரிலேட்டட். இது எல்லாத்துக்கும் மேல முக்கியமா என்னன்னா இதுல சப்ஜெக்ட் verb இருக்காதுங்க. ஓகே, நவ கிளாஸ்ல ரெண்டு கேட்டகரிஸ் பார்த்திருக்கிறோம். ஒன்னு மெயின் கிளாஸ், இன்னொன்னு என்ன, சபார்டினேட் கிளாஸ். மெயின் கிளாஸ் என்ன, ஒரு phrase மாதிரி தான், குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், இன்டர்ரிலேட்டட் வேர்ட்ஸ் இருக்கும், ஒரு மீனிங் இருக்கும். ஆனா இதுல முக்கியமா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இதுல சப்ஜெக்ட் verb இருக்கும். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல இது என்னன்னா இந்த மெயின் கிளாஸால தனித்து இயங்க முடியும். இதுதான் மெயின் கிளாஸ். இப்ப சபார்டினேட் கிளாஸ் என்ன, சபார்டினேட் கிளாஸ் என்ன, சார்ந்து அப்படின்னு, அதுவும் குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ், பட் இட்ஸ் நாட் a phrase. என்ன, இதுலயும் சப்ஜெக்ட் இருக்கு, verb இருக்கு. ஆனா ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்ன, மெயின் கிளாஸுக்கு சபார்டினேட் கிளாஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்ன, மெயின் கிளாஸ் தனித்து இயங்க முடியும், சபார்டினேட் கிளாஸால தனித்து இயங்க முடியாது. சபார்டினேட் கிளாஸ் அதுல சப்ஜெக்ட் இருக்கும், verb இருக்கும். இந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் a number of conjunctions. நம்ம முன்னாடி சொல்லுவோம், since, that, as soon as, whenever, wherever, how, which, what, who, இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் சபார்டினேட் கன்ஜங்ஷன், இந்த கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம டிபெண்டன்ட் கிளாஸஸ், ஐ மீன் சபார்டினேட் கிளாஸஸ் நம்மால உருவாக்க முடியும். ஐ ஹோப் யூ ஹேவ் காட் a perfect, ஒரு நல்ல ஒரு complete understanding of what a phrase is, what a clause is. First, what is the difference between a phrase and a class, and also what's the difference between a main class and a dependent class, I mean a subordinate class. And this knowledge of the phrase as well as the class will certainly help you to use them appropriately, to use them correctly in all communications, not only if you are a student, not only inside the classroom, but also outside the classroom in your everyday communication with others who use the very same English language in their communication. Thank you very much.